Namaste everyone and welcome to the class of Corporate Accounting. Dear students, in this class we are going to solve one problem on consolidated financial statements in case of partly owned subsidiaries and when unrealized profit adjustment is given. Let's begin today's session. From the following statement of assets and liabilities and the particulars given below, prepare the consolidated statement of assets and liabilities of Sun Limited and its subsidiary Moon Limited as on 31st March 2016. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್. In that first one, share capital. Let's go to note number 1, share capital. Sun Limited, equity shares of rupees 10 each fully paid, 6 lakh rupees. Moon Limited, 1 lakh rupees. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 6 lakh ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಪರ್ ಶೇರ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 rupees ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ 60,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 10,000 shares. Let's see note number 2, reserves and surplus. In that general reserve 60,000 and 40,000. Profit and loss account credit balance 1,40,000 and 50,000. Total reserves and surplus 2,90,000. You see here reserves and surplus number 2, 2,90,000. Next, number 2, current assets. In that trade payables, let's go to note number 3, trade payables. In that first one, sundry creditors 1,25,000 and 75,000. Next, bills payable. In that Sun Limited 25,000, Moon Limited 10,000. Trade payables total 1,50,000 and 85,000. Let's move ahead. Total equity and liabilities 9,50,000 and 2,75,000. Part 2, assets. In that first one, non-current assets. In that first one, tangible fixed assets. Let's go to note number 4, tangible assets. In that land and buildings 3,80,000. Plant and machinery 2,60,000. Total tangible assets 5,01,40,000. Next, note number 5, intangible assets. In that goodwill 50,000 and 30,000. Total intangible assets 50,000 and 30,000. Next, note number 6, non-current investment. In that you see 8,000 shares in Moon Limited, Sun Limited 1,20,000. We have seen total number of shares in Moon Limited is 10,000. Out of that, Sun Limited acquired 8,000 shares. ಹೌದಲ್ವಾ? ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 10,000 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 8,000 ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2,000 shares ಆಗುತ್ತೆ. You see here, tangible fixed assets 5 lakh and 1,40,000. Intangible fixed assets 50,000 and 30,000. Non-current investment 1,20,000. Next, number 2, current assets. In that first one, inventories. You see here inventories, stock 1,60,000 and 40,000. Next, trade receivables. In that sundry debtors 1,50,000. Bills receivable 15,000 and 5,000. Total trade receivables 1,15,000 and 55,000. Last, note number 9, cash and cash equivalents. In that cash in hand 5,000 and 10,000. Okay, you see here inventories, trade receivables and cash equivalents. Total assets 9,50,000 and 2,75,000. Let's see the additional information. First one,
Sun Limited acquired the shares in Moon Limited on 1/10/2015. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು 1 October 2015 ಡೇಟಿಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, all the bills payable of Moon Limited were in favor of Sun Limited, of which Sun Limited discounted bills worth rupees 6,000. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ತಿನ ಬಿಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಫೇವರ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಬಿಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ 6,000 rupees ವರ್ತಿನ ಬಿಲ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಂಡೀಡ್, ಹೌದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಸಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 10,000 rupees ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಅವ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಿಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 10,000 ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಬಿಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? 6,000 ವರ್ತಿನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಓನ್ಲಿ rupees 4,000. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 4,000 rupees ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಲ್ಸ್. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ 4,000 rupeesನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Next, you see general reserve of Moon Limited on 1/4/2015 was rupees 30,000. ಅಂದರೆ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 30,000. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೋಡ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 10,000 ಆನ್ 1/4/2015. ಓಕೆ, ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,000 rupees ಇದೆ, ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ rupees 10,000 ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ rupees 10,000 ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇನು? ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಡ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ 10,000 rupeesನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಸಿ Stock of Moon Limited include the goods of rupees 5,000 supplied by Sun Limited at cost plus 25%. ಇಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟಾಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ 5,000 rupees ವರ್ತಿನ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರು? ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್. ಹೇಗೆ ಅವರು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟಿನ ಮೇಲೆ 25% ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಏನು rupees 5,000 ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ, ಹೌದಾ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನಿಂದಲೇ ತಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೋರ್ಷನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ನೋಟನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಕಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟಾಕಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಅಹೆಡ್. Okay, let's start the solution. First of all, we have to prepare some working notes. First note, calculation of pre-acquisition and post-acquisition period and time ratio.
First, we have to see beginning date of accounting period, that is 1/4/2015. Next, date of acquisition, that is 1/10/2015. Next, date of consolidation, that is 31st March 2016. ಇಲ್ಲಿ pre-acquisition period is from 1/4/2015 to 30th 9/2015. That is the period of 6 months. Next, post-acquisition period, that is the period from 1/10/2015 to 31st March 2016. That is also the period of 6 months. Therefore, time ratio will be 1:1. Next, you see working note number 2, ratio of shareholding in Moon Limited, that is ratio between majority and minority. First of all, we have to see total number of shares of Moon Limited. Okay, total share capital 1 lakh rupees ಇದೆ, per share face value 10 rupees ಇದೆ. ಸೊ total number of shares 10,000 shares ಆಗುತ್ತೆ. Number of shares purchased by Sun Limited, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 8,000 shares. Therefore, share of minority ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2,000 shares. Ratio between majority and minority 8,000 is to 2,000, that is 4:1. Let's move ahead. Working note number 3, analysis of profits of Moon Limited, that is subsidiary company. Okay, first we have to see general reserves as on 1/4/2015. ಇದನ್ನು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಿಯರ್ 30,000 rupees ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡರು ನಾವು ಶೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ 1/4/2015, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 10,000 rupees, ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 30,000 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40,000 ಇದೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು? ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ರಿಸರ್ವನ್ನು ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ 10,000 rupees. You see, increase in reserve during the year rupees 10,000. It is to be allocated in time ratio. Time ratio dalli ನಾವು ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ 1:1 ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ 10,000 into half, post acquisition also 10,000 into half. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ 5,000 ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೋರ್ಷನ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಿದೆ 5,000, ಅದನ್ನು ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡರು ಶೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್, ಈ ವರ್ಷ ಅರ್ನ್ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,000 rupees ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50,000 rupees ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಂತ ಆಯಿತು? 40,000 rupees. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿಯೇ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ 1:1 ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ 20,000, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ 20,000 ಅಂದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡರು ಶೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಟೋಟಲ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೋಟಲ್ 65,000, ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೋಟಲ್ 20,000, ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ ಟೋಟಲ್ 5,000. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಏನಿದೆ 4/5 ಇದೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 1/5 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ 4/5 ಅಂದರೆ 52,000, ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ 16,000, ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ 4,000. ಹಾಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ 13,000, ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ 4,000, ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ 1,000. Let's move. Chart showing majority and minority interest. Okay, first we have to take share capital of Moon Limited in the ratio of their shareholding. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 lakh ಇದೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 80,000 ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? 8,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 20,000 rupees ಇದೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟೋಟಲ್ 65,000 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ 52,000, ಮೈನಾರಿಟಿ 13,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ 20,000 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ 16,000 ಇದೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ 4,000 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ 5,000 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ 4,000, ಮೈನಾರಿಟಿ 1,000. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ 1,90,000, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ 1,52,000, ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ 38,000. Next, we have to compute cost of control. Working note number 5. Here we have to compare two things. First one, cost of acquisition. Second one, value of investment. Okay. ಇಲ್ಲಿ 8,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಅವರು ಪೇ ಮಾಡಿದರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ 1,20,000 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಶೇರ್ಸಿನ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಶೇರ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಟ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹10 each, ಅಂದರೆ 80,000 ಆಯಿತು. ಶೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 52,000. ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿನ ಶೇರ್, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ 52,000. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1,32,000. ಯು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1,32,000 ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪೇ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, 1,20,000. ಇಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಗೇನನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 12,000 rupees. Here next working note is for calculation of unrealized profit on ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ₹5,000. ಹೌದಾ, ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ 5,000 rupees ಗೂಡ್ಸು ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಸಿ, in this case Sun Limited has invoiced goods at cost plus 25%. ಕಾಸ್ಟಿನ ಮೇಲೆ 25% ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ₹100 ಪ್ಲಸ್ ₹25 ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಕಾಸ್ಟ್ ₹100 ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ₹25 ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ₹125. ಓಕೆ, ಯು ಸಿ, if invoice price is ₹125, profit is ₹25. ಹೌದಾ, ಅಂದರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸು ₹125 ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು, ₹25. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ₹5,000. ಹೌದಲ್ವಾ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರೈಸ್, ಅದು ಆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಅವರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ 5,000 ಏನಿದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ 5,000 rupees ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. 125 rupeesಗೆ 25 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು. ಹೌದಾ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 125 ಇದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು 25 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 5,000 ಇದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು, ₹1,000. ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ consolidated statement of assets and liabilities as on 31st March 2016. Okay, first we have to prepare notes to accounts. Note number 1, share capital, issued, subscribed and paid up capital. In that 60,000 equity shares of ₹10 each fully paid, 6 lakh rupees. Total share capital 6 lakh. Note number 2, reserves and surplus. In that first one, capital reserve as per working note number 5, that is 12,000. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2,
ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 60,000 rupees. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 4,000 rupees, ಟೋಟಲ್ 64,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1,40,000 rupees ಇದೆ. ಈ 1,40,000 rupeesಗೆ ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರು 16,000 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೋಟಲ್ 1,56,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು 1,000 rupees ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು 1,55,000 rupees. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ 2,31,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯೇಬಲ್ಸ್. In that, sundry creditors, Sun Limited 1,25,000, Moon Limited 75,000, total 2 lakh. In that we have to deduct intercompany creditors, that is 10,000. Final amount 1,90,000. Bills payable, Sun Limited 25,000, Moon Limited 10,000, total 35,000. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಲ್ಸನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 4,000. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 31,000. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 2,21,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 3 lakh ಇದೆ, ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 80,000 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 3,80,000. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 2 lakh ಇದೆ, ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 60,000 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 2,60,000. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 6,40,000. Next, note number 5, intangible assets. In that, goodwill, Sun Limited 50,000 ಇದೆ, Moon Limited 30,000 ಇದೆ, total 80,000. Next, inventories. In that, stock, Sun Limited 1,60,000 ಇದೆ, Moon Limited 40,000 ಇದೆ, total 2 lakh rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1 lakh rupees. ಫೈನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 1,99,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 7, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸನ್ಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 1 lakh ಇದೆ, ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 50,000 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 1,50,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಡೆಟರ್ಸನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 10,000, ಟೋಟಲ್ 1,40,000. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 15,000 ಇದೆ, ಮೂನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5,000 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಲ್ಸ್ 4,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 16,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ 1,56,000. Note number 8, cash and cash equivalents. In that, bank, Sun Limited 5,000, Moon Limited 10,000. So total cash and cash equivalents 15,000 rupees. Let's see the balance sheet here. Shareholders funds, ಇದರಲ್ಲಿ share capital 6 lakh, reserves and surplus 2,31,000, total 8,31,000. Minority interest number 2, okay, 38,000 rupees. Okay, here we can mention working note number 4 ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ 2,21,000, ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 10,90,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 6,40,000, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 80,000, total 7,20,000. Current assets. In that, inventories 1,99,000, trade receivables 1,56,000, cash and cash equivalents 15,000, total 3,70,000, and total assets 10,90,000. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆನಂತರ ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್.
ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 2 ಅನ್ನುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಕೊನೆಯ ಅಂದರೆ 50ನೇ ಸೆಷನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, PPT ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.